رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رنجیدہ خاطر ہو جائیں، آپ تسلی کے لیے اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے پاس جبرائیل امین کو بھیج دیتے ہیں۔ فرش پر اللہ کا یہ حبیب درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اللہ کے عرش کو حرکت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے سکون، چین، راحت کا، تسلی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اللہ نے قبلے کے تبدیلی کا حکم دیا، بیت المقدس کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی یہ خواہش تھی، آپ کا یہ جذبہ تھا کہ آپ کو بیت اللہ ہی قبلہ قرار دیا جائے۔ آپ انتظار میں رہتے، اس انتظار میں آپ کی نگاہ مقدس آسمان کی طرف جاتی، آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا۔ یہ جو آپ کی بے قراری تھی اور آپ کی یہ جو بے چینی تھی قبلے کے تبدیلی کے سلسلے میں، اور جو آپ کو انتظار تھا، اس انتظار میں آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ بار بار اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے، جبرائیل کی آمد کا انتظار کرتے۔ جبرائیل اب اللہ کا حکم لے کر آئیں گے، قبلے کی تبدیلی کی آیتیں لے کر آئیں گے۔ جبرائیل کی طاق میں آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف، آپ کا یہ بار بار چہرے کا اٹھ جانا، جو آپ کی بے قراری تھی، آپ کی بے چینی تھی، اللہ رب ذوالجلال نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، جبرائیل امین کو بھیج دیا، خوبصورت انداز میں آپ کے اس چہرے انور کا بار بار کی طرف آسمانوں کے اٹھنے کا ذکر کیا اور آپ کی تسلی کا سامان کر دیا۔ آپ کی خواہش، آپ کی چاہت کے مطابق قبلے کی تبدیلی کا حکم صادر کیا۔ ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو، آسمان کے رخ میں آپ کے چہرے کے بار بار عدلنے بدلنے کو ہم آپ کے خدا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے محبوب، فلنولینک قبلة ترضاها، آپ کی چاہت کا قبلہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ کا رخ جہاں آپ پھیر کر نماز پڑھتے تھے، یعنی بیت اللہ آپ کا قبلہ ہو، فلنولینک قبلة ترضاها، آپ کی مرضی کے مطابق ہم آپ کے قبلے کو بدل دیں گے۔ قربان جائیں اللہ کے رسول کا آسمان کی طرف بار بار نگاہ کرنا، آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف بار بار اٹھانا، اور جو
جو बेकरारी मेरे और आपकी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थी, अल्लाह ने उस बेकरारी को दूर करने के लिए, उस बेचैनी के लिए तसल्ली का सामान मुहैया करने के लिए आपने आपके चेहरे अनवर का कुरान मजीद में जिक्र किया। फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिक, आपके चेहरे का ये बदलना, बार बार का आसमान की तरफ उठना मेरे महबूब हम यकीनन देख रहे हैं। और आपकी जो दिल में ख्वाहिश है कि आपका किबला बैतुल मक़दिस के बजाय बैतुल्लाह कर दिया जाए, मेरे महबूब आपकी मर्जी का किबला हम आपको दे देंगे, उसी की तरफ आप रुख करके नमाज अदा करें। ये अल्लाह की अपने महबूब से जो मोहब्बत है, अपने हबीब से जो बेपनाह मोहब्बत है, उसका इजहार है। मक्के वालों ने आपको तंग किया, आपको परेशान किया, आपका जीना गोया के दोबर कर दिया, आपके साथियों को परेशान कर दिया, लहू लहान किया, रास्ते में कांटे बिछाए, आपको तरह तरह से तकलीफों से दो चार किया। अल्लाह तबारक व तआला का ये महबूब बंदा मेरे और आपकी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद तकलीफों के सहने के, मुसीबतों के शिकार होने के, जुल्म सितम के पहाड़ के नीचे कुचले जाने के बावजूद आप हमेशा अपनी उम्मत के लिए फिक्र करते थे। दिन की बेचैनी उम्मत की हिदायत के लिए, रात की बेख्वाबी मिल्लत की हिदायत के लिए हमेशा आपको यही फिक्र सताता था। ये जो आपका कुड़ना, आपका ये जो तड़पना, अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली देते हुए फरमाया मेरे महबूब हो सकता है कि आप इन लोगों के पीछे पड़कर आप खुद अपनी जान को हलाक कर बैठेंगे। लअल्लक बाखिउन नफ्सक, मेरे महबूब आप अपनी जान को हलाक कर देंगे। इन लोगों के पीछे बढ़कर आप फिक्र न करें, आप गम न करें। इन्नक ला तहदी मन अहबबता, आपके जिम्मे नहीं है हिदायत देना, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए मेरे महबूब हिदायत देना मेरी ड्यूटी है। आप क्यों इतना परेशान होते हैं, आप क्यों इतना गम करते हैं, आप क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं? मेरे महबूब आप गम ना करें, आप परेशान ना हो, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, वो अल्लाह देगा। आप क्यों इतना परेशान होते हैं? इन्नका ला तहदी मन अहबबता, कैसी तसल्ली के अल्फाज, कैसा सुकून का ये सामान। जब भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी भी मामले में परेशान होते, अल्लाह रब्बुल जलाल मलाइका के सरदार को आपकी खिदमत में भेज दिया करता था। और ऐसी मोहब्बत का इजहार, और वो भी इतना खूबसूरत अंदाज से। कभी भी अल्लाह ने कुरान मजीद की तमाम आयतों में, 6000 से ज्यादा आयतों में, कभी अपने महबूब का नाम लेकर अल्लाह ने आपको नहीं पुकारा, नहीं बुलाया। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कुरान में अल्लाह ने आपके नाम के साथ आपको पुकारा हो। हाँ, कुरान में आपका नाम मौजूद है, आपका इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मौजूद है, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद भी मौजूद है। लेकिन ये खास मौकों पर आपका नाम जिक्र किया अल्लाह ने, लेकिन जब पुकारने का मौका था, बुलाने की बारी थी, तो अल्लाह ने आपका नाम लेकर या मोहम्मद नहीं पुकारा, या अहमद नहीं पुकारा। कुछ कव्वाल आपने देखा होगा, वो ढोल के साथ, बेअदबी के साथ कैसे अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को, अपने महबूब की उम्मतियों को अदब सिखाया, अजमत सिखाया, कैसे अदब के साथ अपने महबूब का नाम लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको बुलाया तो कभी तौहा कहा, कभी आपको मुज़म्मिल कहा,
या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम अल-लैल इल्ला क़लीला। आपको अल्लाह ने देखा, आप खड़े होते नमाज में, रात तहज्जुद के लिए आप हाथ बांध लेते, आप कुरान पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते, आपके पाँव में सूजन आ जाती, आपके पाँव भूल जाते थे, वरम आ जाते थे। अल्लाह को अपने महबूब पे प्यार आया, आप अल्लाह को अपने महबूब की जो मोहब्बत है उसको इजहार करना पड़ा। ऐ मेरे महबूब, इतनी देर क्यों आप खड़े होते हैं? आप क्यों इतना नमाज में खड़े होते हैं? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ कंबल पोश, ऐ कमली में चादर ओढ़ने वाले मेरे महबूब, क़ुमिल लैला, रात में क़ियाम करें, इल्ला क़लीला, थोड़ा सा आराम भी तो कर लिया करें। कैसी तसल्ली, क्या इरशाद खुदावंदी, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। मेरे महबूब, चलो एक काम करें, आप आधी रात क़याम करें, आप थोड़ा सा आप आराम भी कर लें, आप या कुछ और हिस्सा बढ़ा लें या कुछ और हिस्सा घटा लें, आराम भी तो करें। अल्लाह की मोहब्बत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बेपना है, आप अल्लाह की याद में नमाज में खड़े होते थे, रात गुजर जाती थी, आपके पीछे सहाबा जमात की, आपके पीछे नफिल नमाज की हिम्मत बांध कर रकात बांधते, लेकिन सहाबा को इतनी सकत न होती कि वो अल्लाह के रसूल के साथ खड़े हो पाए, आपके जितना लंबा क़याम कर सके, आपके जितना लंबा रुकू कर सके, तो उनकी सकत और ताकत से, बर्दाश्त से बाहर था। तो जब आप इतना लंबा क़याम, इतना लंबा रुकू, इतना लंबा सजदा, ऐसी नमाज पढ़ते, तो अल्लाह को तसल्ली देना पड़ा, मेरे महबूब थोड़ा आराम भी तो करें। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। तो कभी मुज़्ज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्दिर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फ़स्बिर। मेरे महबूब ऐ मुद्दस्सिर, अल्लाह पाक ने यहाँ भी नाम नहीं लिया या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी आपका नाम लिया तो कहा यासीन, कभी आपका नाम लिया या अय्युहन नबी, कभी आपको बुलाया तो अब्द के लफ्ज का इस्तेमाल किया, कभी या अय्युहर रसूल, रसूल के लफ्ज का इस्तेमाल किया, तो मुख्तलिफ अल्फाज से अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, लेकिन आपका नाम लेकर अल्लाह पाक ने आपको नहीं पुकारा। या असल में अल्लाह बंदों को अदब सिखाना चाहते हैं। ऐ मेरे बंदो, ये मेरा लाड़ीला बंदा है, ये मेरा महबूब बरगुज़ीदा बंदा है, ये वो है जिसके पीछे अंबिया नमाज पढ़ते हैं, ये वो है जिसकी खिदमत में जिब्राइल अमीन भी आए तो पूरे अदब एहतराम के साथ आएगा, ये वो मेरा महबूब बंदा नबियों का सरदार है, ये वो है जिसके सदक़े मैंने कायनात को वजूद बख्शा है। जब इनके पास तुम जाओ, इनका नाम लो, अदब के साथ लो, अदब का मुजाहरा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली वत्तक़ुल्लाह। जब मेरे महबूब के पास जाओ, अल्लाह से डरते हुए जाओ, उनके आगे बढ़ने की कोशिश न करो, और जब तुम्हें बात करने की जरूरत पेश आए, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ऐ ईमान वालो, मेरे महबूब की आवाज पर अपनी आवाज ऊंची ना करो, उनके सामने तुम्हारी आवाज बुलंद न करो। सूरह हुजरात में अल्लाह पाक ने तमाम ईमान वालों से, सिद्दीक़ अकबर जैसे पहाड़ों जैसा ईमान रखने वाले सहाबी से लेकर आखिरी क़यामत के करीब पैदा होने वाला आपका एक उम्मती, सबको अल्लाह ने एक सफ में खड़ा किया और सबसे खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को ऊंची ना करो, फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे महबूब की आवाज के सामने तुम अपने आवाजों को बुलंद ना करो। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे ज़कात जैसा अमल, तुम्हारे हज जैसा अमल, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे सदका और खैरात, तुम्हारी भलाइयाँ, तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी खैर खाहियाँ, तुम्हारी खैर और खूबियाँ, ये
सब अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये सब जाये हो जाए। इसलिए अल्लाह पाक ने अदब का मुजाहरा बंदों की तालीम के लिए फरमाया। अदब कैसे किया जाए, नाम लेकर अल्लाह पाक ने नहीं पुकारा और अपने महबूब के साथ ऐसी मोहब्बतों का इजहार किया, इतनी मोहब्बत का मुजाहरा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि जब भी आपको कोई चीज आपको अल्लाह ने दी बिन मांगे अता की, और नबियों ने अल्लाह से दुआएं मांग कर अपने लिए बहुत कुछ लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरे बाद वालों में मेरे नाम को जारी कर दे, वजअल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन, ए मेरे महबूब रब, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बाद वालों में मेरे नाम को, मेरे जिक्र खैर को जारी कर दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने ऐसा ही मौका दिया, उनकी औलाद में नबियों को पैदा किया। एक तरफ हजरत इसहाक, दूसरी तरफ हजरत इस्माइल, दोनों उनके फर्जंदान, और इनकी नस्लों में हजरत इसहाक की नस्लों में अल्लाह पाक ने बनु इसराइल के बेशुमार नबियों को पैदा फरमाया। हर नबी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि उनके जद्द अमजद थे तो इसलिए उनकी शान बयान की, कौमों ने आपके नाम को बुलंद रखा, उनका तस्किरा हर उम्मत में उसके बाद की चलता रहा। आखिर में इधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी जुर्रियत में मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। और इस वास्ते से भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने खलील बनाया, हजरत इब्राहीम पर अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया, हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने नमरूद के सामने फतेह अता फरमाया, हजरत इब्राहीम को अल्लाह पाक ने अपने घर का मेमार बनाया, बैतुल्लाह की तामीर उनके हिस्से में रखी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत सी नेमतों से नवाजा। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के खलील का क्या मकाम आप ही जरा अंदाजा लगाएं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो उन्होंने दुआ मांगी, वजअल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन, ए अल्लाह मेरा तज़किरा चला दे, बाद वालों में मेरा जिक्र खैर जारी कर दे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया और उनके जिक्र खैर को जारी कर दिया। वहीं मेरे और आपके आका सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। आपको बिन मांगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। आपका जिक्र खैर हमेशा होता रहेगा, आपका नाम हमेशा लिया जाता रहेगा। व रफ़अना, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की तरफ से ये पैगाम सुनाया, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, मेरे महबूब जब भी मेरा नाम लिया जाएगा मेरे नाम के साथ आपका भी नाम लिया जाएगा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, अल्लाह ने आपका नाम मशरिक में भी बुलंद कर दिया, मगरिब में भी बुलंद कर दिया, शमालो जनूब में बुलंद कर दिया, आसमानों में बुलंद कर दिया। हर आसमान के फरिश्तों में अपने महबूब की पहचान कराने के लिए अल्लाह ने आसमानों पर आपको बुलाया और दरवाजे लगा दिए और उन दरवाजों को आसमानों के बंद करवा दिए, फरिश्तों को पहरेदारी के लिए बिठा दिया, इस्तिक़बाल में नबियों को खड़ा कर दिया और अपने महबूब को आसमानों पर बुलाया ताकि आसमान के फरिश्ते भी आपका दीदार करें, आपको देख सके और आका
अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह ने मकाम बुलंद कर दिया, उस मकाम को पहचाने, आपके जिक्र बुलंद को पहचान सके, अल्लाह ने आपको आसमानों पर बुलाया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब आपका मकाम तो बहुत ऊंचा है, आपका जिक्र तो हमने बहुत बुलंद कर दिया है। जब भी मेरा नाम तो साथ में आपका भी नाम होगा। किसी भी ईमान वाले का ईमान मेरी जात पर अगर कामिल होना है तो वो आपका भी नाम लेना है, आपके ऊपर भी कामिल ईमान रखना है, तभी उसका ईमान कामिल व मुकम्मल। ला इलाहा इल्लल्लाह से कोई मुसलमान नहीं बन जाता जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार ना करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, मेरे महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक। इधर हजरत इब्राहिम अल्लाह से मांग कर लेते हैं वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम मांग कर लेते हैं वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन। इधर अल्लाह अपने महबूब को बिन मांगे अता करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, ए अल्लाह तो मुझे जन्नतुन नईम का वारिस बना दे, जन्नत अता फरमा। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, और जब महबूब की बारी आई, मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर आया, अल्लाह तबारक व तआला ने बिन मांगे आपसे फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर, मेरे महबूब बेशक हमने आपको कौसर अता कर दिया। इसका पसे मंजर भी जान ले। मौका वो था जब दुश्मनों ने आप पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, आपके फर्जंद अर्जुमन हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का बचपन में इंतकाल हो गया। दुश्मनों ने आप पर बहतान बांधा, आपको ताना दिया, परेशान किया कि ये तो अबतर है। अबतर के माने हैं जिसकी नस्ल नहीं होती, मखतू नस्ल को अबतर कहते हैं। तो इन लोगों ने आपको अबतर कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तसल्ली दी। जैसे कोई बच्चा परेशान, किसी ने उसको परेशान कर दिया और आए माँ के सामने वो रोता हुआ, माँ उसे देख ले तो जैसे बच्चे को माँ अपने सीने से लगा लेती है, खुद से मिला लेती है और फिर उसे कहती है, अरे कोई चॉकलेट देती है तसल्ली के लिए, फिर कहती है वो आने दे, मैं उसे देख लूं, तुम परेशान ना हो, मैं उसके साथ जो करूंगी, जो तसल्ली एक तड़पते हुए बच्चे को माँ देती है, वही अंदाज और ज्यादा शफकतों का अंदाज और ज्यादा मोहब्बत भरा अंदाज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए इख्तियार फरमाया। जब लोगों ने आपको अबतर कहा, मखदून नस्ल कहा कि आपकी नस्ल नहीं चलेगी, आप अबतर रहेंगे, अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर। इन्ना अरबी जबान में जमा के लिए, एक से जायद के लिए इस्तेमाल होता है। अगर तन्हा के लिए इस्तेमाल होना है तो इन्नी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मैं इन्ना के माने बेशक हम, गोया अल्लाह यूं कह रहे हैं मेरे महबूब, मैं और आप बेशक हम, गोया अपने साथ अपने महबूब को खुदा मिलाकर कह रहा है इन्ना। और फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आतैनाकल कौसर, मेरे महबूब हमने आपको कौसर अता कर दिया। इब्राहिम ने मांग कर अल्लाह से जन्नत लिया और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को जब देना चाहा, फरमाया हमने आपको ऐसी कौसर जन्नत का हौज दे दिया कि आप खुद भी नहीं बल्कि अपनी उम्मत को भी उससे उसका जाम पिलाए। इन्ना आतैनाकल कौसर, मेरे महबूब बिन मांगे मैंने आपको कौसर अता कर दिया। कौसर की तफसीर में खैरे कसीर, बहुत ज्यादा भलाई, खैरे कसीर, आपकी औलाद खैरे कसीर। इस उम्मत के उलमा जो अंबिया के वारिस मुख्तलिफ तफसीरें इसकी की
गई, लेकिन आम तौर पर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने जो फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हुजूर ने फरमाया कि ये कौसर अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला हौज़े कौसर जिसका मालिक अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। क़यामत का वो हैरान कुन मंजर जो नफ्सी नफ्सी के आलम में लोग होंगे, कोई किसी का ना होगा। ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, दुनिया में बच्चा बाप का बोझ उठा लेता था, कोई बाप अपने बच्चे का बोझ उठा लेता था, भाई भाई का सहारा बनता था, माँ औलाद के बीच में सहारे का भी रिश्ता हुआ करता था। कुरान कहता है ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम शअनुन युग़नी, हर एक को अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का नहीं होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, भाई भाई का नहीं होगा, माँ औलाद की, औलाद माँ बाप की नहीं होगी, और बाप बच्चों का नहीं होगा, बच्चे बाप के नहीं होंगे, कोई किसी का नहीं होगा। दुनिया वाले इतने परेशान होंगे, इतने परेशान होंगे। कुरान कहता है अगर दुनिया और जो कुछ उसकी दौलत है सब कुछ अगर किसी जहन्नम में जाने वाले इंसान को क़यामत के दिन मिल जाए, वो कहेगा मैं सब कुछ दे दूंगा, आज की परेशानी से मुझे बचा लिया जाए। ऐसा हौलनाक मंजर होगा। और उम्मत प्यासी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी। सूरज बिल्कुल करीब, गुनाहों में कोई टखने तक पसीने की वजह से डूबा होगा, किसी के गुनाह की वजह से घुटने तक, तो कोई कमर तक, कोई गुनाहों के पसीने में तैरता हुआ होगा। ये हालत इंसानों की होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौज़े कौसर पर उम्मतियों का इंतजार कर रहे होंगे। अल्लाह के नबी की उम्मत आपकी खिदमत में पहुंचेगी और आपसे अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत से आप जो हौज़े कौसर पर जो चांदी के, सोने के वहां गिलास और प्याले होंगे, अल्लाह के नबी उससे वो पानी देंगे। उसकी खूबी भी आपने बयान की, जो बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा, दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा शीरी होगा। और जब अल्लाह के महबूब उम्मत को ये जाम पिलाएंगे तो एक मर्तबा जो ये आबे कौसर, ये जामे कौसर पी लेगा, अल्लाह तबारक व तआला फिर जन्नत में जाने तक इस बंदे को कभी प्यास का एहसास भी ना होगा। ऐसा खूबसूरत, ऐसी सिफात से पुर जामे कौसर, हौज़े कौसर के मालिक, साक़ी कौसर मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करे मुझे भी आपको और सारी उम्मत मुस्लिमा को आपके मुबारक हाथों से जामे कौसर नसीब फरमाए। वही कुछ लोग आएंगे आपकी खिदमत अक़दस जामे कौसर पीने के लिए आपके पास पहुंचेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत समझकर उनको जाम देना चाहेंगे। वहीं फरिश्ते इन लोगों को धक्का दे देंगे और वहां से भगा देंगे। आका फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। फरिश्ते बताएंगे या रसूल अल्लाह, यकीनन ये आपके उम्मत के लोग थे, लेकिन इन्होंने आपके बाद आपके दीन को बदल दिया था, आपके दीन को फरामोश कर दिया था। ये आपका नाम तो लेते, लेकिन इनकी जिंदगियां आपके बताए हुए रास्ते पर न थी। इन लोगों ने आपके दीन को फरामोश कर दिया, इन लोगों ने आपके दीन को आपके बाद में बदल दिया। सुहकन सुहकन के नारे आएंगे, दूर हटो, चलो यहाँ से। आप बताएं कौन होगा? जब साक़ी कौसर ही किसी के ना हो तो फिर उसका कौन हो सकता है? बोलते हुए डर महसूस होता है, खौफ महसूस होता है। जब माँ बाप का सहारा नहीं, औलाद भी काम आने वाली नहीं, भाई भाई का नहीं, बहनों का रिश्ता वो कोई काम आने वाला नहीं, दोस्ती के काबिल नहीं, ऐसे वक्त में सहारा था तो एक सहारा, अगर वो सहारा भी टूट जाए तो फिर इंसानों का क्या बनेगा? हमारा
آپ کا کیا بنے گا؟ اللہ سے ڈریں۔ تو مجھے عرض کرنا یہ تھا، حضرت ابراہیم نے مانگ کے لیا وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ تو مجھے جنت نعیم کا وارث بنا۔ اور ادھر اپنے محبوب کو اللہ نے بن مانگے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دشمنوں نے آپ کو تنگ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر آپ سے کہا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کا نام نہیں لیا جائے گا، آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو میرے محبوب، ان شانئک هو الابتر، بے نام و نشان ہونے والا اور مقتون نسل جو ہوگا وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ اور آپ کا نام تو ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو تو بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر چلتا رہے گا۔ اگر مفسرین نے، تاریخ لکھنے والوں نے، محدثین نے یہ آپ کی گستاخی کرنے والوں کا نام تفسیر میں نہ بتایا ہوتا، مفسرین نے نہ لکھا ہوتا، تو ان کا نام بھی بعد میں آنے والوں کو پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ وہیں میرے محبوب کا تذکرہ کرنے والے آپ کے دوستوں نے کیا، وضو بنا بنا کر کے کیا۔ وہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بخاری شریف لکھنے کی باری آئی، جب بھی ایک حدیث وہ سنتے اسے لکھنا چاہتے، غسل کرتے اور اہتمام کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتے، خوشبو کا استعمال کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک لکھا کرتے تھے، بے وضو بے ادبی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میوزک اور ڈھول کے ساتھ نام لینے والے، اپنے آپ کو محب رسول، عاشق رسول سمجھنے والے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی، ان کے سوانے اور ان کی سیرت کو پڑھیں، انہوں نے کبھی بے وضو تو کیا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، غسل کر کے نماز پڑھ کر خوشبو لگا کر حدیث لکھا کرتے تھے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق میں ڈوب کر اللہ کے نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کا جذبہ، یہ محبت کا اور عشق کا اظہار اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زندگی کے ساتھ انہوں نے کر کے بتایا کہ کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ ہمیں پاک کر دے، کس سے؟ بتوں کی پوجا سے، میری اولاد کو بھی پاک کر دے۔ وہ اپنا اور اپنے اولاد کا سوال اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب ہم تو آپ کے لیے چاہتے ہیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے گھرانے کو آلودگی سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ظاہر کو بھی پاک کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھرانے کے باطن کو بھی پاک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ایک موقع پر اللہ سے گزارش کی اے اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے ان سے بات کی اور انہیں اپنا کلیم بنایا، گفتگو ہوتی رہی۔ اللہ نے ان کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا، 30 دن عبادت کا حکم دیا، 30 دن مکمل روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد انہوں نے منہ میں قسم کی بدبو کا احساس کیا، مسواک کی، اس بدبو کو ختم کیا اور اللہ سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اور 10 مکمل کرے، جو روزے اور بھوک کی وجہ سے آپ کے منہ سے جو بو آ رہی تھی وہ ہمیں محبوب ہے، اور 10 روزے رکھیں۔ اس وقت کا روزہ سحری اور افطار پر نہیں تھا، روزہ شروع ہوا تو مسلسل 30 دن کا روزہ شروع ہوا 10 دن کا مسلسل روزہ۔ اس طرح سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو طاقت عطا کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی قوت عطا فرمائی تھی۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن عبادت کرنے کے بعد کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ اور کب تک کوئی بندہ پردے کے پیچھے سے بات خدا سے کرے گا؟ جس سے بات کر رہا ہے، جس کی آواز سے کانوں میں رس گھولے جا
रहे हैं। इतनी मीठी आवाज, एक गरज भी है, रोब भी है, मिठास भी है, मोहब्बत भी है, शफकत भी है, खौफ भी है। ये कैसी अजीब आवाज है। आवाज कब तक मूसा सुनते थे? वो हजरत मूसा ने फरियाद कर दी, ए अल्लाह, कब तक पर्दे के पीछे से आपकी आवाज सुनूं? और रब्बी अरीनी, ए परवरदिगार, एक जलवा दिखा दे, एक झलक में तुझे देखना चाहता हूँ, एक बार तेरा नजारा करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, कल क़यामत का, जन्नत का वो मौका होगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान की तिलावत करके बंदों को सुनाएंगे। मेरे रब की कसम, वो अल्लाह का कलाम दुनिया में अल्लाह का बंदा कोई पढ़ता है, खूबसूरत आवाज से पढ़ता है, अंदाज भले इख्तियार करके पढ़ता है, उस पर दिल फरेफ्ता होता है, बार बार जी चाहता है कि और आयतें सुने, और सूरतें उससे सुने, वो पढ़ता रहे, हम सुनते रहे। एक कारी की आवाज अंदाज अलग, दूसरे से सुनो और मजा, तीसरे से सुनो और लुत्फ। एक से बढ़कर एक कारी, एक से एक बढ़कर एक इल्हान रखने वाला, खुश इल्हान रखने वाले कारियों को अल्लाह ने बंदों में से चुन लिया, तो वो पढ़ रहे हैं। इतना अल्लाह के कलाम के सुनने में मजा आ रहा है। और किसी के तौबा की तौफीक हो रही है, किसी की गुमराही छट रही है, किसी के दिल की तारीकी खत्म हो रही है और रोशनी की तरफ आ रहा है। दिलों को बंदों की जबानों से सुनकर नूर मिल रहा है। तो अल्लाह के कलाम का ये असर जब रहमान की जबान से, अल्लाह के जबान से, उसकी आवाज से बंदे सुनेंगे तो वो मंजर क्या होगा। अल्लाह पाक हम सबको ये नसीब फरमाए। तो हजरत मूसा ने जब अल्लाह से बार बार बात की, गुफ्तगू की, अल्लाह से फरियाद की, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, बारी ताला एक नजर मेरी तरफ भी कर दे, मेरी फरियाद सुन ले, मैं तुझे एक नजर देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, मूसा, हरगिज तुम्हारी आंख में वो कुव्वत है नहीं कि तुम मुझे देख सकोगे, तुम हरगिज नहीं देख सकोगे। हजरत मूसा ने इसरार किया, ए अल्लाह, बात कर ही रहे हैं, देख भी तो लेंगे, एक बार आप अपना नजारा करा दें, एक बार दीदार करा दें, देख लूंगा मैं। तलब जब बढ़ती है, तलब बढ़ती चली जाती है। जो बंदे अल्लाह की याद में तन्हाई में उसका नाम लेते हैं, तन्हाई में नमाज में खड़े होते हैं, तहज्जुद में क़याम करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सजदे में उसकी तस्बीह और रुकू में उसकी तस्बीह, उसकी तहमीद बयान करते हैं और जिक्र और अज़कार में मशगूल रहते हैं। कभी इस्तिग़फ़ार पढ़कर अपने रब को याद करते हैं, कभी सुबह कलिमे से याद करते हैं, कभी चारों कलिमे से याद करते हैं, कभी कुरान की तिलावत करके याद करते हैं, कभी अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में गौर और फिक्र करके याद करते हैं, और कभी अपने ऊपर अल्लाह की जो नेमतें हैं उन नेमतों को ख्याल करते हुए अल्लाह की याद करते हैं। उनके दिल में भी धीरे 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 अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। एक लम्हा उनकी जिंदगियों में ऐसा भी आता है कि अल्लाह की याद के बगैर उनको करार नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। बैठे तो खुदा की याद, खड़े तो खुदा की याद, लेटे तो खुदा की याद, महफिल में है, बोल भी रहे हैं, बात किसी से कर भी रहे होंगे, लेकिन उसका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ होगा, उसके दिल में अल्लाह की याद भरी होगी। इन्हीं को कुरान ने कहा, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ऐ लोगो, इनको तुम कम ना समझो, ये मेरे अक्लमंद बंदे हैं। कौन अक्लमंद बंदे? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह को याद करते हैं, क़ियामन खड़े खड़े भी, क़ुऊदन बैठे बैठे भी, व अला जुनूबिहिम लेटे लेटे भी, व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमानों को देखें, अल्लाह को याद करते हैं, जमीन को देखते हैं, खुदा को याद करते हैं, जिबालों पहाड़ को देखते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, दरख्तों को देखते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, बारिश के कतरों से वो तर और भीग जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तपती धूप में चलते हैं, पसीने से शराबोर रहते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तन्हाई में है अल्लाह को याद करते हैं, मजमे में है अल्लाह को याद करते हैं। वो अल्लाह की
تجلیات سے کبھی بھی دنیا کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی. وہ تجارت بھی کر رہا ہوتا ہے, دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تیری ذات پاک ہے, تیری ذات پاک ہے, تو پاک ہے. رکوع میں بھی کہتا ہے سبحان ربی العظیم, سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. تو یہ آج کے دور میں اور حضور علیہ السلام سے 15 صدی کا یہ عرصہ بیتنے کے بعد اللہ کو یاد کرنے والوں کا اگر یہ حال ہے تو جو خدا سے براہ راست گفتگو کر رہا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا. اسی لیے حضرت موسیٰ نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک, اللہ نے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف نظر کرو, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ میری تجلیات کو برداشت کر کے ٹک جائے, ٹھہر جائے, فسوف ترانی, ممکن ہے کہ تم مجھے بھی وہاں پالو گے, دیکھ لو گے. قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب موسیٰ کے رب نے, ہمارے پروردگار نے اپنی ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی, جعلہ دکا, اس ایک تجلی نے پہاڑ کی حالت کو خراب کر کے رکھ دیا. ریزہ ریزہ ہو گیا وہ پہاڑ, برداشت نہیں کر سکا, اس کے اندر وہ سکت نہ رہی. حضرت موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا پہاڑ کو ریزہ ہوتے ہوئے, قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا, حضرت موسیٰ پر بے ہوشی طاری ہو گئی, وہ گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. فلما افاق, آگے بھی سنیں, جب ان کو افاقہ ہوا, ہوش آیا, اللہ نے پوچھا موسیٰ کہ اب بھی خواہش ہے مجھے دیکھنے کی, اب بھی دیکھنا چاہیں گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا انی تبت الیک سبحانک, اے پروردگار تیری ذات پاک ہے, تیری ذات پاک ہے, میں توبہ کرتا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. انی تبت الیک, میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں, تجھ سے معافی مانگتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ, میں پہلا مومن ہوں, یعنی ایمان والوں کی صف میں آگے ہوں. مجھے تیری ذات کا یقین ہے, ایمان کامل ہے. اے اللہ جو میں نے سوال کیا اس پر تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, تو معاف فرما دے. یقیناً میرے اندر وہ طاقت نہیں تھی, وہ قوت نہیں تھی کہ میں تجھے دیکھ سکوں. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ, اور جب اپنے محبوب کی باری آئی جبرائیل کو بھیجا, جاؤ سواری لے کر میرے محبوب کی خدمت میں پہنچ جاؤ, وہ آرام کر رہے ہیں, جگانے میں بھی انہیں تکلیف نہ دینا, بیدار کرنا ہو تو بھی نرمی کا اختیار کرنا, عام راستے سے نہیں بلکہ ایک الگ ہی انداز اختیار کر کے جانا, دروازہ بھی کھٹکھٹانا نہیں بلکہ چھت سے تم اندر داخل ہونا, اور ایسے جاؤ میرا محبوب دیکھو آرام کر رہے ہیں, تم ان کے قدموں میں اپنے پروں سے ہلا دینا, وہ جاگ جائیں گے, اور ان کی خدمت میں براق کو پیش کر دینا, اور تم اس پر سوار نہیں ہونا بلکہ تم براق کی رسی کو تھامے رکھنا, میرے محبوب کو سواری پہ بٹھا کے لے آنا, اور راستے میں بھی پورے اطمینان کے ساتھ میرے محبوب کی سیر کرانا. فرشتوں کی جماعت اور فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچتے ہیں, آپ کو بیدار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ آپ کو اپنا مہمان بنا رہا ہے. ادھر بیت المقدس میں انبیاء آپ کے اکرام میں استقبال میں منتظر ہیں, آپ کو وہاں امامت بھی کرنی ہے. یا رسول اللہ آسمانوں کی طرف نکلنا ہے, چلو چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس لے گیا اور انبیاء کا امام بنایا, اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرایا, اور آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے عرش معلی
اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا یا اس سے کم فاصلہ جتنا باقی رہا، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنے قریب بلایا۔ میں پورے واقعے سے واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، عرض کرنا یہ ہے حضرت موسیٰ بار بار فریاد کرنے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے، اور ادھر محبوب کو اللہ پاک نے آسمانوں پر بلا کر بن مانگے جبرائیل کو بھیج کر اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ اور جب واپسی کا موقع تھا، نماز کا تحفہ دیا، حضور 50 نمازیں لے کر واپس ہونے لگے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ نے روک لیا اس کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پوچھنے لگے اللہ نے آپ کو کیا دیا، آپ کی امت کو کیا دیا؟ حضور نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ اللہ نے میری امت کو عطا کیا، خوش و خرم آپ تشریف لے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یقیناً آپ کی یہ وسعت اور طاقت ہے، 50 نہیں جتنی بھی نمازیں ہوں آپ پڑھیں گے، لیکن آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ میں نے میری امت کو آزما لیا، وہ 2 وقت کی نماز صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتی تھی، تو اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ سے عرض کریں اے اللہ اس میں سے کچھ آپ اپنی عنایت سے کم کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ کی بات سن کر اللہ کی طرف اللہ کے محبوب گئے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے نظام تھا کہ میرا محبوب لے گا، کوئی بھی اس میں کمی کی گزارش نہیں کرے گا، اور اگر وہ دنیا میں چلا جائے اس کی امت یہ نہیں کر پائے گی، وہ جانتا تھا۔ اس لیے موسیٰ نے جو دنیا میں دعا کی تھی اے اللہ مجھے تو دکھا، تیرا دیدار کرا دیدار کرا، اس لیے اپنے محبوب کو جنہیں اللہ نے اپنے دیدار کا شرف بخشا، گویا حضرت موسیٰ سے اللہ یوں کہہ رہا ہے موسیٰ تم مجھے تو نہ دیکھ سکے، کم از کم اس کی دیدار کر لو جس نے میرا دیدار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم سے گزارش کی کہ جائیں کم کرائیں، تو آپ گئے، اللہ نے 5 کم کی۔ موسیٰ ابھی خواہش پوری نہیں ہوئی، پھر میرے محبوب کو بھیجوں گا، پھر دیدار کر لے، پھر دوبارہ وہ دیدار کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک بھی جیسے کسی سے ہمیں محبت ہوتی ہے، گھر آئے جانے لگیں، وہ پھر کھانا کھانے کے بعد اس سے کہتے ہیں تھوڑی چائے پی کر چلے جائیں، پھر چائے کے لیے 10-15 منٹ ان کے ساتھ بتا دیے، گزار دیے، پھر اٹھ کر جانے لگے، تھوڑا پان بھی تو کھا لیں، پھر 10-15 منٹ ان کو اور بٹھا لیے، پھر وہ اٹھ کر چلنے لگے، حال سے باہر آئے، باہر استقبال میں برآمدے میں کھڑے ہوئے، مصافحہ کرتے کرتے پھر بٹھا لیا، پھر بیٹھے آپ سے کچھ اور فلاں معاملے میں بات کرنا ہے، پھر باہر نکلنے لگے، پھر صحن میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، پھر جب یہ جانے لگے ارے ایک چیز آئی، یاد آئی آپ کو تحفہ دینا تھا اندر رکھا ہوا ہے، تھوڑا آپ تشریف لائیں آپ کو ہدیہ دے دیں۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے شاگرد کبھی اپنے استاد سے ایسی محبت کرتا ہے، مرید کبھی اپنے پیر و مرشد سے ایسی محبت کرتا ہے، کبھی اولاد کو اپنے والدین سے ایسی محبت ہوتی ہے، بار بار بہانے سے ان کے پاس جانے اور ان سے بات کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو اسی طرح گویا اللہ بھی چاہ رہے ہیں میرا محبوب ایک ساتھ نہ جائے، تم جاؤ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر، میں موسیٰ کو تمہارے سامنے کر دوں گا، موسیٰ تم ہی میرے پاس دوبارہ بھیجیں گے، پھر تم ہی لوٹ کر آنا ہوگا، پھر میں بھیجوں گا، موسیٰ پھر کہیں گے، پھر تم ہی میرے پاس آؤ گے۔ اس طرح یہ بار بار آنے اور جانے کا دیدار کا سلسلہ چلتا رہے۔ موسیٰ نے دیدار کی گزارش کی تھی، میرے محبوب دیدار کا موقع نہیں ہوا، کم از کم اسے بھی تسلی ہو جائے گی تم بار بار اپنا چہرہ موسیٰ کو دکھا دو۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا انداز، اپنے محبوب سے ایسی محبت اللہ رب ذوالجلال کرتے ہیں۔ تو اس لیے
بندوں کو، امت کو کتنی آپ سے محبت کرنی ہے، کتنا آپ کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے، کیسا معاملہ کرنا ہے، ڈوب کر ادب میں ڈوب کر، محبتوں میں ڈوب کر، عشق میں سرشار ہو کر آپ پر درود پاک کتنی کثرت سے پڑھنا ہے، وہ ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق فیصلہ کرے، اپنے وسعت کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق وہ تحیہ کرے کہ میں اللہ کے نبی پر اتنے ہزار مرتبہ درود پڑھوں گا روزانہ، آپ کی ایک ایک سنت پر دل و جان سے چاہ کر عمل کروں گا، میں بھی اپنی طرف سے محبتوں کا نذرانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کروں گا، ہر ایک اپنے ظرف اور اپنی وسعت کے مطابق طے کرے۔ آج کچھ لوگوں کو جیل میں یا ان کی گرفتاری کا وارنٹ اور ان کو گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے آئی لو محمد کا بینر لگایا۔ میرے بھائیوں، بینر لگانا نہ لگانا الگ عنوان ہے، لیکن رسول اللہ سے جو محبت ایمان والے کے دل میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی۔ یہ سینے گولیاں اور زخم کھانے کو تیار، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا۔ جسم اور یہ گوشت کا بنا ہوا دل مر سکتا ہے، لیکن جو حقیقی قلب ہے، جسے رسول اللہ نے قلب قرار دیا، وہ قلب کبھی بندے مومن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کا، وہ قلب کبھی نہیں مرتا۔ جبکہ دوسرے قلوب مر جائیں، جسم کا بنا ہوا دل مر جائے گا، لیکن اس دل کے اندر جو حقیقی دل ہے، قلب ہے، جو بصیرت کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، بصارت کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ دل کبھی نہیں مرتا، اور اس دل سے کبھی بھی رسول اللہ کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، بے پناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے والدین ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، دنیا کی ہر قیمتی اور گھٹیا ہر چیز سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ، اور خود اپنی جانوں سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی عقیدت و محبت، آپ کے سنتوں سے چاہت اور اس کی کشش، عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر روز بزوں ترقی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، ایک اہم ترین اعلان ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حکومت کرناٹک کی طرف سے سنسس کا اعلان ہوا ہے، کاسٹ سنسس کا، ذاتوں کے سروے کا، جس میں تعلیمی، سماجی طور پر کون پسماندہ ہیں، کون پریشان ہیں، مالی اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی، تو ان سب کا ایک سنسس کا ایک آرڈر حکومت کی طرف سے آیا ہے۔ ہمارے گھروں کے پاس دروازوں کے اندر پرچے بھی بہت سارے گھروں میں ڈالے گئے ہیں، گھر کے باہر اسٹیکر بھی چسپاں ہیں۔ تو یہ جو سروے ہے، اس میں ہر مسلمان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ہر ایک کو اپنے معلومات اس میں درج کرانا ہے۔ آنے والی پیر سے 22 تاریخ سے یہ جب شروع ہوگا تو اس میں ہم سب کو بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ کوئی اس سلسلے میں غفلت اور سستی نہ برتے، چھوڑو جی کیا ہمارا نام نہیں لکھے تو ہمیں میسور پھرنے جانا، ہمیں ٹور کو جانا، بچوں کو چھٹی ہے، دسہرہ کے لیے جانا، ادھر جانا، جی نہیں، آپ کا سنسس کا کام آپ مکمل کرائیں۔ اس کے لیے جو آدھار ضروری ہے وہ ضرور، اس میں جو وہ ڈاکیومنٹس آپ سے پوچھیں گے آپ اس کو مہیا کرائیں۔ اسی طرح آپ کا نام بڑے حرفوں میں، بگ لیٹرز میں کھلا تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو۔ غیر مسلموں کو اکثر مسلمانوں کے نام پڑھنا نہیں آتا، اگر آپ نے اس میں جلدی میں فل کرا دیا تو ہو سکتا ہے کہ اسپیلنگ رانگ ہو، تو وہ بھی اس کا بھی خیال رکھیں، اور آپ کا مذہب اسلام وہ بھی درج کرائیں، کاسٹ کون سی مسلم وہ بھی درج کرائیں۔ بعض کی سب کاسٹ ہوتی ہے، ان کو حکومت کی طرف سے خصوصی مراعات، رعایتیں، تعاون بھی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پھلارے ہیں، نداف ہیں یعنی نالی والے، اور اسی طرح درویش ہیں۔ اس طرح کے جو اور بھی
جن کی سب کاسٹ ہوتی ہے، ذیلی ذات ہوتی ہے، آپ اس میں جن کی وہ ذات ہے، کاسٹ ہے، وہ بھی اسے فل کرے، اہتمام کے ساتھ اپنے گھر کے تمام افراد کو ان خانوں میں پر کر کے آپ اس سنسس کے سروے کے کام میں حصہ لیں۔ اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھیں۔ جو تنظیمیں ادارے ہیں، وہ ادارے والے، نوجوان کمیٹیاں ہیں اور انجمنیں ہیں، ان سب سے بھی گزارش ہے کہ اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں۔ مسجد کی کمیٹیاں بھی یہ کام تعاون کر کے بھلے انداز سے سر انجام دے سکتی ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کام میں بھرپور لوگوں کی مدد فرمائیں۔ حضرات علماء سے گزارش کی گئی کہ جمعہ کے خطبے کے بعد وہ لوگوں میں یہ اعلان کرے، ہر مسجد میں تقریباً یہ اعلان بھی ہو رہا ہے، تو اس طرح سے اس کام کو اپنا کام سمجھ کر مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور